Good morning, all students. Welcome back to our online class. Then the previous class we studied about the Greenwich Meridian and Indian Standard Time. The last topic we reached there, the Indian Standard Time and the Greenwich Meridian. Okay, this time we are going to discuss about the International Dateline. Two more topic is balanced in this lesson. Then the topic is the International Dateline. Okay. Then the if you are studying about the longitude, we already studied that 0° longitude, that is known as the Greenwich Meridian, isn't it? Then this is the many times I inform you 0° longitude. This is the Greenwich Meridian. Opposite of the Greenwich Meridian, there is another line. Then the total 360 longitude lines are there on the earth. Everything is the imaginary line. Then 0° longitude is the Greenwich Meridian. Opposite of the 0° Greenwich Meridian, there is another longitude line is there, 180 line. That line is known as the International Dateline. Understood? 0° longitude is known as the Greenwich Meridian. That already we studied that. Opposite of the Greenwich Meridian, there is another longitude line. This line is known as the then the International Dateline. So the 180 line is known as the International Dateline. Okay. Then all of you look at the textbook. Open the textbook, page number 17. Then this line is, there is one picture is that the line is passes. Don't you see? The line, straight line, Siberia. The line is passes through Siberia. That line is straight line. This line is passes through Siberia. But we already we already discussed that then the longitude is the 0° Greenwich Meridian is the time calculation of all countries. But here the 180 line is passes through the Siberia. If the considering the time of the Siberia, in that place two different time with 24 hours difference will become, isn't it? But e line Siberia കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഏത് line 180 International Dateline, that is the opposite of the Greenwich Meridian. ആ line പോകുന്ന ഏതിലെ കൂടെയാണ്? Siberia കൂടെയാണ്. അപ്പൊ സൈബീരിയയിലെ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈബീരിയയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? There is a two different time. That two different time, there is a 24-hour difference. 24 മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? സൈബീരിയയിലെ രണ്ട് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ സൈബീരിയക്കാരെ സമയം കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അതിലേക്കൂടെ പോകുന്ന, അവരുടെ കൺട്രിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ഏതാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ 180 ലൈൻ ആണ്. ആ ലൈൻ വെച്ച് അവർ ടൈം കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? 24 hours ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. To solve the problem, adjustment have been made avoiding the land areas along the 180 longitude. Then for avoiding the time differences, there is an adjustment have been made. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? ബ്രോക്കൺ ലൈൻ. All of you look at the broken line. This line is so arranged to avoid some of the island to the south of the Bering Strait in the Pacific Ocean. Really, the International Dateline is the straight line, but there is a two different time will come on the Siberia. Then that time difference is 24-hour difference. And so for avoiding the time differences, then there isn't some adjustment have been made. That is why this line is passes through the Bering Strait of the Pacific Ocean. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ബെറിംഗ് സ്ട്രേറ്റിൽ കൂടെ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ? സിക്സാക് ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബീരിയയിലെ രണ്ട് ടൈം വരുമ്പോൾ ആ ടൈം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിലെ കൂടെയാണ്? പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ബെറിംഗ് സ്ട്രേറ്റിൽ കൂടെ. The travelers, okay. Understood the International Dateline. So the International Dateline is the 180 line, that is the opposite of the Greenwich Meridian. Another important feature of the International Dateline is that
Then if you are considering the Greenwich Meridian time, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമില് മൺഡേ 10 AM ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിലെ സമയം മൺഡേ 10 AM 10 AM മൺഡേ 10 AM ആകുമ്പോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് 24 മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 180 വരുമ്പോ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? മൺഡേ മൺഡേ 10 AM എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തായി മാറി? PM ആയിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമില് മൺഡേ 10 AM, ദെൻ 15 പോകുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം, 30 പോകുമ്പോൾ അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ, ദെൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് 1 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ വന്ന് 180 വരുമ്പോ ഇവിടെ സമയം എത്രയെന്നറിയോ? മൺഡേ 10 PM, രാത്രി 10 മണി. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ച് മെരീഡിയനിലെ 10 AM രാവിലെ 10 മണിയാവുമ്പോ 180 ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തായി? മൺഡേ 10 PM ആയി. ഇവിടെ രാത്രി 10 മണിയാണ്. അതായത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ 15 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ മണിക്കൂർ സമയം കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ സമയം രാവിലെ മൺഡേ 10 AM ആണെങ്കിൽ 180 വരുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറി? മൺഡേ 10 PM ആയിട്ട് മാറി. രാത്രി 10 മണി എവിടെ? ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക്. ആൻഡ് ദ അതർ സൈഡ്, ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് 15 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഇവിടെ 10 മണി, രാവിലെ 10 മണി. വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓരോ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഒരു 9 AM, then 8 AM, 7 AM, അങ്ങനെ വന്ന് 180 വെസ്റ്റിലാകുമ്പോ ഇവിടെ എന്തായി? ഇവിടെ സൺഡേ 10 PM ആണ്. സൺഡേ ആണ്. സൺഡേ രാത്രി 10 മണി. ഗ്രീൻവിച്ചിലെ മൺഡേ രാവിലെ 10 മണിയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ? 180 വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലെ സൺഡേ 10 PM. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ട്രാവലർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടും. ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതായത് സൺഡേയില് ഇവിടുന്ന് അങ്ങേരെ മൺഡേയില് വന്നു, ഇവിടെ വന്നു സൺഡേ, ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്തായി? രാത്രി മൺഡേ 10 PM ആയി. അപ്പൊ സൺഡേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ്? സൺഡേ 10 PM ആണ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്തായി? മൺഡേ 10 PM ആയി. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറിന്റെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ, എനി ട്രാവലർ ഹു ക്രോസ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ദ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഡിഡക്റ്റ് 1 ഡേ. ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് നഷ്ടമായി. ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് നഷ്ടമായി. അതേസമയം on the other hand, the traveler who crossed the international date line from the east, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തായി? ഒരു ദിവസം അഡ്വാൻസ് 1 ഡേ, ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇയാള് മൺഡേയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സൺഡേ കഴിഞ്ഞ് മൺഡേയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും എന്താണ്? സൺഡേ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ then the advance 1 day, and from the west the person who crossed the international date line deduct 1 day. അപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ സാധാരണ ട്രാവലേഴ്സ് ആണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം മൺഡേ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ കിട്ടും. അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത. ദർ ഇസ് എ 24 hour ടൈം ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ച് മെരീഡിയന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ലൈനാണ് എന്ത്? international date line. International date line 180 line, Greenwich meridian 0 degree. Greenwich meridian 180 is the international date line. Appo international date line cross cheyumba from the east, the traveler from the east who cross the international date line will get the advance 1 day, and other hand the travelers who cross the international date line from the west
then the advance 1 day, from here the deduct 1 day. മനസ്സിലായോ? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ കിട്ടും. അതേസമയം ഇവിടുന്ന് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അഡ്വാൻസ് ഡിഡക്റ്റ് 1 day, ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That is the international dateline. Okay, your textbook there is one table is there. Time at Greenwich. All of you fill the table. Time at Greenwich Monday 10 a.m. ശ്രദ്ധിക്കുക. Then longitude to the west of Greenwich. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ഗ്രീൻവിച്ചിന്റെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ടൈമാണ് 15 degree Monday 9 a.m. 30 degree Monday 8 a.m. Then 45 degree what will be the time? 7 a.m. Then 6 a.m. അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 180 ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ എത്ര വരും? സൺഡേ 10 PM വരും. വെസ്റ്റില് സൺഡേ 10 PM വരും. Then on the other hand east of the Greenwich Monday 15 degree Monday 11 a.m. Then 30 degree Monday 12 noon and 45 degree Monday 1 PM. Then 2 PM 3 PM ലാസ്റ്റ് എത്ര വരുന്ന സമയം? മൺഡേ 10 PM വരും. ലാസ്റ്റ് ടൈം മൺഡേ 10 PM വരും. അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ സൺഡേ 10 PM വരുമ്പോ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്ത് വരുന്നു? മൺഡേ 10 PM വരുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതായത് അതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ 24 hours ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Then after the class you have to complete the table, isn't it? Then don't you understand the international dateline? Up international dateline really the straight line. For avoiding the time differences, the international dateline is diverting and then the passing through the Bering Strait of the Pacific Ocean. അപ്പോൾ ടൈം സൈബീരിയയിലെ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ബെറിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലെ പസഫിക് ഓഷനിലെ ബെറിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെയാണ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രോക്കൺ ലൈൻ, സിഗ്സാഗ് മാനർ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ. ഓക്കെ. And then next is about what is the difference between Greenwich meridian and then the Indian standard time. In Indian standard time Greenwich time കൂടെയുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു then the ഓരോ 15 ഡിഗ്രിയും then the cover ചെയ്യാനായിട്ട് the earth takes the 1 hour. So the Greenwich time is here. Then our then the standard time meridian is the 82.5 degree. 82.5 degree east longitude is the our Indian standard time longitude. We are considering the time according to the 82.5 degree east longitude. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് 82.5 degree east longitude ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ടൈം കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമും ഇന്ത്യൻ ടൈമും കൂടെയുള്ള വ്യത്യാസം. ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം? Then 82.5 into 4 3300 and then we have to convert into our 6. Then 5.5 hour difference. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 82.5 അതിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് 4 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അന്നേരം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 3300 കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ മണിക്കൂറാക്കുക. മണിക്കൂറാക്കുമ്പോൾ 5.5 അതായത് 5 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ സമയവും ഇന്ത്യയുടെ സമയവും കൂടിയിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട്? 5.5 hour ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ സമയം രാവിലെ 10 AM. രാവിലെ ടുഡേ മൺഡേ AM 10 AM. Greenwich time is at 10 AM. What will be the time of the India? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 5 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടുക, അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂട്ടിയാലും മതി. 10 കഴിഞ്ഞാൽ 11 12 1 2 3 3:30. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? 10 മണി മൺഡേ 10 മണിയാണ് ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ടൈമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമയം ഇവിടെ നിന്നും 5.5 മണിക്കൂർ അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഇന്ത്യയിലെ ടൈം. എവിടെ ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്? എവിടെയാണ്? ഈസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 10 കഴിഞ്ഞാൽ 11 12 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock. അപ്പൊ എത്രയായി?
3:30 PM. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ടൈം 10 AM ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടൈം എത്രയാണ്? 3:30 PM. 3:30 PM. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ടൈമും ഇന്ത്യയുടെ ടൈമും തരികയാണെങ്കിൽ ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 5 ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് 0 to 82 ഹാഫ് ഡിഗ്രി, 1 മിനിറ്റ് 4 ഡിഗ്രി 1 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് 4 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ 82.5 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും മിനിറ്റ് എടുക്കും. അവറിലാക്കുമ്പോ 5.5 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിന്റെ സമയവും ഇന്ത്യയുടെ സമയം കൂടെ എത്രയാണ്? അപ്പൊ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ എത്ര സമയം തന്നാലും ഇനി ഗ്രീൻവിച്ചിലെ സമയം 1 PM ആണ്. മൺഡേ 1 PM ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും? 6:30 PM ആയിരിക്കും. നമുക്ക് 5.5 മണിക്കൂർ കൂട്ടി അത് എഴുതാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ Greenwich time, India time difference 5.5 hours. Always asking the question, what is the difference between Greenwich time? Then you have to find the India's time. അല്ലെങ്കിൽ India time വന്നിട്ട് Greenwich time കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ചാൽ then this time difference is India and Greenwich time difference is only 5.5 hours. Okay. Then we cover international dateline and then the Greenwich time. Then what is the difference between Indian time and Greenwich meridian? Okay. Then next is about how to calculate the time. Appo India time Greenwich time kuda namukku പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സമയം തന്നാൽ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് ദ very important question, always asking how to calculate the time. One problem, sure question. So your textbook there is one problem is there. Let us calculate the time. Then there is here then the what will be the time of the Greenwich? What will be the time of the New York? The Greenwich time is the 12 noon. What will be the time of the New York? New Yorkile time ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്? ഗ്രീൻവിച്ചിലെ 12 noon ആണ്. 12 noon അതായത് ഉച്ചയാണ് ഗ്രീൻവിച്ചിലെ. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയം എവിടത്തെയാണ്? ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 74 ഗ്രീൻവിച്ചിനും ന്യൂയോർക്കിലും കൂടെയുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് 74. അപ്പൊ 74നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 74നെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം. 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 296 മിനിറ്റ്. ഈ 96 മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താക്കി മാറ്റണം? അവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അതായത് 74 into 4 4 16 7 4 28 296 മിനിറ്റ്. 296 മിനിറ്റിനെ എത്രയാക്കി മാറ്റി? 60 കൊണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്കുമ്പോ 4 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അതായത് ഗ്രീൻവിച്ച് സമയം 12 noon ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും 4 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് കുറവായിരിക്കും എവിടുത്തെ സമയം? ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്ക് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ന്യൂയോർക്ക് വെസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ടൈം കുറഞ്ഞു വരും. ഓരോ 15 ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ 74 ഡിഗ്രിയില് കിടക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിനെയും കാട്ടി 4 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ 12ന്ന് 4 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്രയായി? 7:04. അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കും? 7:04 രാവിലെ 7:04. ഗ്രീൻവിച്ചിലെ സമയം എത്രയാണ്? 12 noon ആണെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ സമയം എത്രയാണ്? രാവിലെ 7:04. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അനദർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ മൺഡേ 10 AM ആകുമ്പോ 45 ഡിഗ്രിയില് ഈസ്റ്റില് സമയം. 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഈസ്റ്റില് സമയം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ടൈം 10 AM ആകുമ്പോ 15 ഡിഗ്രിയിൽ എത്രയായി?
11 a.m. Then 30 degree, then the 12 a.m. 45 degree 3 11 12 1 p.m. മനസ്സിലായോ? 3 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം. ഇവിടെ 10, then 11, 12, ഇവിടെ വരുമ്പോ എത്ര 1 p.m. അപ്പൊ ഓരോ മണിക്കൂർ ഈസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടൈം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ഈ മെത്തേഡിൽ കൂടെയും ചെയ്യാം. മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുക, വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ I think that very convenience for finding determining the time is this method is very convenience to you. You have to do any method, this method and calculation method you have to do, but very easy method is this method for finding the time. Then the first of all draw the one straight line and mark the longitude according to the 15 degree interval, 15, 30, 45, 60, 75 like that. You have to mark it, and which time which country's time had given, that is marked in that this longitude. And then the next what will be the other country's time in the question, that is the which country's time have to find it, then like that you have to find it. മനസ്സിലായോ പറയുന്നു? അപ്പൊ ഇനി അതേ സമയം ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രിയിലെ എന്താ 1 p.m. ആണ്. മൺഡേ 1 p.m. ആണ്. 60 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസ്റ്റിലെ 30, വെസ്റ്റിലെ 30 ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച്, മൺഡേ 60 ഡിഗ്രിയിലെ 1 p.m. ആണ് ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത്. മൺഡേ 1 p.m. ആണ്. നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം? 30 ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലെ ടൈം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. നോക്കിയേ, മൺഡേയില് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അത് ബാക്കിലോട്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. മൺഡേ 1 p.m. ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ 45 ഡിഗ്രിയിലെ 12, ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എത്രയായി? 30 ഡിഗ്രിയിലെ 11 a.m. ദെൻ 10. അപ്പൊ AM PM മാറരുത്. ഇവിടെ 1 p.m. ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോ 12 noon ആയി. ദെൻ 11 a.m. ദെൻ 10 a.m. ദെൻ 9 a.m. ദെൻ 8 a.m. ഇവിടെ വരുമ്പോ എത്രയായി? 7 a.m. 7 a.m. Monday. 7 a.m. Monday. അപ്പൊ 60 ഡിഗ്രി മൺഡേ 1 p.m. ആകുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് 30 ഡിഗ്രിയിലെ എത്രയായി? മൺഡേ 7 a.m. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, എക്സാമിന് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അനദർ മെത്തേഡിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് അത് അവറിലാക്കി 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവറിലാക്കി പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം ഡിഫറൻസ്. രണ്ട് മെത്തേഡും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ വെരി ഗുഡ് മെത്തേഡ്. Okay, then one more problem is there in your textbook. I think that you can do this example too, very easy example. Okay, this lesson is over now, season and time. In this lesson we have to study the very important topic, winter, summer and equinox. Winter solstice, summer solstice and equinox. And along with that topic we have to then learn the another topic is that how to find the different countries time. Very interesting topic, very important in our daily life. Then the Greenwich Meridian, Standard Time and Indian Standard Time and International Dateline. അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രിയുടെയും സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇങ്ങനെയാണ്. ഈച്ച് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രി ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? അവരുടെ ടൈമില് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലായി പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്താണ്? ഇന്ത്യയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് 82.5 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. അവർ ടൈം is determined according to this longitude, 82.5 degree longitude. Then another important point is that international dateline. International dateline is the opposite of the Greenwich Meridian. That is the 180 line is known as the international dateline. This line is passes through the Bering Strait of the Pacific Ocean. Really this line is passes through the Siberia, but if you are considering the
time, there is a 2 different time will come on the Siberia. That is why for avoiding the time difficulties, we are considering this line is then the zigzag manner. Zigzag അതായത് അത് കുറച്ച് വളഞ്ഞ് ഇതിലെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്, വെറും സ്ട്രേറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഈ ലൈൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? Okay, then I think that all of you then understood this lesson. Very easy and very interesting lesson, very very important lesson. Many questions will come from this lesson for the annual exam. Okay, then I think that the lesson is over. Okay, then I conclude my class. Okay, thank you.